Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bardıq maqtu Allah'a olsun. Anın Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam jana salavatlar bolsun. Maşallah Allah Teala har birine tadrisingerde kabul kılsın. Maşallah alimalardan bolsun nasip kılsın Allah'ım. Эми кыздарга негизи аял кишиге сабак бериште өзгөчө бир мындай даярдык болуш керек. Биз дайыма качан кыздардын медресесине барган мезгилибизде дайым такай ушу даярданганга аракет кылабыз. Анткени сиздер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекер айткан эмес, эне дейт бул эң жакшы мектеп деп айткан. Эң жакшы мектеп. Демек, субханаллах, сиздер азыр ошо келечектеги Кудайым буйрса канча балалуу отурган болсоңор, ошол эмезде канча кызга окута турган болсоңор, мына ошонун баардыгын энеси болуп эсептелесиздер. Ошон үчүн ар бир кылган амалдарыңыздардын баардыгы тең мындай туура так болуш керек. Ошол эле мезгилде үммөттүн эң чоң вазифасы силердин мойнуңуздарда экен. Бир мындай керек болсо эркекти тарбиялоого, ошол эмезде субханаллах кызды тарбиялоого силердин салымыңар чоң экен. Alhamdulillah, Allah Teala ming merте şükürler aytam. Allah Teala bizge mümkünçülük berdi. Mümkünçülük degenimiz şu süylөгөнгө tawfik berdi. Ulamalar tawfik degen sözdü özgöçö bir maany menен çeşkileşet. Antkeni tawfik bul mümkünçülük eken. Allah Teala kimge mümkünçülük berişti özü bilet eken. Eger Allah Teala özünün ulуктагынга, ошол эмезде Пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү менен жашоого мүмкүнчүлүк берген болсо, сиз менен биз үчүн бул чоң бакыт. Kim деген бул бакытка ээ болгон болсо, демек алар туура жолдо. Билесиздер, ким туура жолдо десе, ким Алланын китебине жана пайгамбардын сүннөтүнө эргешкен болсо, мына ошо туура жолдо. Ал эми ким деген Алланын китебине жана пайгамбардын сүннөтүнө каршы келген болсо, алар демек акыйкатта адашуучулар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге өзгөчө улуу бир вазифа калтырып кеткен. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den en bir çoğun bir sahabası Abu Hurayra radıyallahu anhu meçitke gelip karasa adamların köpçülükleri meçitte az bolğonun görüşüp keyin meçitten çıkıp bazarga varsa köptөгөн adamların bazarda жүргөнүн көрүp ey dedi meçitte sizler bilbeysiңерби meçitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem murası taratılып atat degende бүткүл sahabalar ошол zamandagылардын бардыгы тең meçitти көздөй чуркашты. Meçitke bargan mezgilinde alar bir burçta kevir adamlar zikir kılıp atkandın, kevir adam Kur'an'ı yürüyüp atkandın, kevir namaz okup atkandın görüp kayra kaytıp gelişip Abu Hurayra uşinti tamaşalaysın biz menen degende sizlerge ne oldu dedi. Ay bardık dedi, al jerde eş nerse tarkatılbaptır degende sura veretken kayra sura salıp sizler al jerde emne gördüңөр? Yani bir yerde zikir kılıp atkan eken, bir yerde namaz okup atkan, bir yerde sabah tadris bolup atkan eken dese, oşunda Abu Hurayra oşunda deyip atkan. Sizlerge Allah'ın cazası olsun, sizlerge Allah'ın ölümü, Allah'ın cazası gelsin tezirek. Oşol Paygambardın çınığı murası uşul bolçu deyip atkan eken. Demek hazır mınaki Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem al-ulama varasatul enbiya bekir aytılgan mesken ulamlar, alimler deydi, alimalar deydi. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den muraskerleri o septilet. Demek sizler hazır çoğun bir murastın iyisi olan ataslar inşallah. Al kanday muras dese bul Allah'ın dinin ürünü. Demek Ta'alimul Mutaallim kitebin biraz kişine olsa da inşallah biz kaçan birinci, ikinci kurs bolup kalgan mezgilderde oşo kitepte okuduk elek. Bugün oşo kitepten biraz bolsa sizlerge inşallah түшүнүп bereli. Ошол эмезде илим алган адам кандай болуш керек, эмне кылышы керек, эмне кылбашы керек экендиги жөнүндө бир аз сөз кылабыз иншалла. Даярсыздар ошо, макулсуздарбы? Аллахым разы болсун. Демек, мусанниф жазуучу ушундай дейт экен. Алла Таала Кур'анда бардык иш аракеттер, амалдар ниетке байланыштуу деди. Ошол мезгилде имам Бухари рахимуллах таала өзүнүн Бухари китебинде жинагында, Пайгамбар хадис жинагында эң башында ушул хадисти кайра койду. Бардык иш аракеттин бардыгы ниетке байланыштуу деди. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экинчи бир хадисинде ушундай деп айтат. Кээ бир дүнүйөлүк амалдар дейт, жакшы ниеттердин себеби менен ахиреттик болуп кетет. Al kanday desek, avvalki kim degim ушундай bir tamag içerinin aldığında Bismillahirrahmanirrahim dediran bolsa bu ahiretlik bolup ketет. Jatar aldığında özünde jatardın duası menен ademi menен jata turan bolsa ne oldu? Oşol zaman düniyölüktön diniге же болсо сооптун ээси болуп калат экен. Мисалга туран болсок, карай туран болсок, сиздер аз баары илим алып атасыздар. Илимдин берекеси кайсы нерсе менен болот десе, дайыма daarаттуу жүрүү менен турабы? Мен кийинчерээк айтам иншалла, биринчи башында кайталап коеюн. Качан илим
алып атканда дейт, китепти да daaratты кармабасын, daarаты жок кармабасын дейт. Анткенсе daarаты жок кармалган китепте дейт, береке жок экен. Же болсо нур менен болуш керек дейт. Нур менен болуш керек. Эмне үчүн нур менен болуш керек десе, анткени daarat нур, илим нур, эмиси жанда турган устаз дагы нур болуп эсептелет экен. Ошол чогуу болгондо ал жүрөккө кирип, иншалла ошол инсандын илим алып аткан инсанга бул дүйнөлүк ахиреттик пайда берет деп айткан экен. Дейин дегеним ушул нерсе экен, кимде ким кайсы ниетте илим алып атканын карасын. Кайсы ниетте кимде ким илим алып аткан болсо, бир акмак менен талашуу үчүн болсо, же болсо бир адам менен талашып тартышуу үчүн, мейли факих болсо, фыкх илиминен, каламчы болсо, калам илиминен, алейкум тасаввуф илимин алган болсо, ал болсо тасаввуфтагы бир адамды жыгыш үчүн, же болсо бири менен спор кылып, дайыма талашып тартышып, мындай бийик деңгээлге жетем деген илим максатты ала турган болсо дейт да, алар наадандыкты гана алыптыр дейт алымдар. Наадандыкты алыптыр дейт. Наадандык дегенибиз кандай десек, алар илимдин дейт эч бир тамгасына да түшүнбөптүр деп айткан экен. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекерден айткан эмес экен. Чындыгында амалда ниетке байланыштуу болот. Мейли сиз менен биз кайсы ниетти алсак, мына ошол нерсе жөнүндө болот экен. Билесиз, 3 нерсе менен болот экен. Биринчиси субханалла, илим эгерде Аллах үчүн ала турган болсо дейт, бир адам лиллахи, Аллах үчүн болсо, сиз алып аткан илимиңиздер башка нерсе үчүн эмес, башка дүйнөлүк максатыңар жок, башка субханалла бир башкандай дүйнөлүк максатыңар жок боло турган болсо, ошондон бир нерсе табайын, ошол илим менен субханалла бир адамга жыгайын, адамдар авторитет болоюн, бир адамга көрүнөйүн, же болсо падышалар менен отурайын деген, же болсо көп адамдар бар да, некен ушундай илимди башка нерсе алат экен. Эми кимде ким ушундай ниетти ала турган болсо, биринчиси эле ал бул дүйнөдө эле шерменде болот экен. Бул дүйнөдө эле шерменделик экен. Алла Таала бул илимдин себеби менен миңдеген адамдарды көтөрөт экен, миңдеген адамдарды түшүрөт экен. Пайгамбарыбыз айтат, илим 3 түрлүү болот деп айтат. Мисал иретинде айтып аткан. Жамгыр дейт, эгер жамгыр жай турган болсо, ал жамгыр эгерде кара топурактуу жерге жай турган болсо дейт, ошол жерден чөптөр өсүп, дарактар өсүп, ушундай бир өсүп кетет экен. Бул дейт бир адам дейт илмен нафиан, эң бир пайдалуу бир илим алды дейт. Ошону сен өстүрдү дейт. А ошол илимини башка адамдарга жеткизди, башка адамдарга берди. Анын аркасында шакирттер өстү. Ошону мемлекет ал көрктөнүп, бартан өсүп кетти дейт. Ал эми экинчи дейт, ушундай бир жер катуу жер дейт. Бирок ага жаан-жада сиңип кеткен жок дейт. Бир жерге суу топтолду дейт. Эми ошол суу топтолду, адамдар алды суудан алышты дейт, башка нерсе коюшту. Мунун дагы бир пайдасы бар дейт. Көп адамдар илим алат экен, бирок шакирт чыгарбашы мүмкүн экен, бирок китеп жазышы мүмкүн экен, дагы бир нерсе кылышы. Ошонун себебинен адамдар ошондон алып, ичип, ошону окуп, адамдар эмне өткөн, жашоосун оңдоп кетишет экен. Ал эми үчүнчү түрлүү эме жаан дейт. Ушундай дейт, ал кумдак жерге эмет дейт. Акты жаан жаады дейт, кум болуп жерге сиңип кетти дейт. Андан чөп чыккан жок дейт, суу топтолгон жок дейт. Андан эч бир пайдасы жок. Силер ушу үчүнчүсү болбогула дейт. Үчүнчүсү болбогула. Эмне үчүн? Илимиңерди субханалла кереги жок нерсеге, пайдасы жок нерсеге колдонуп албагыла дейт алымдар. Демек, билишибиз керек экен, бардык нерсе ниетке байланыштуу экен. Кимде ким ниет кылган ниетинде Алланын илимин алды, Алланын ыраазылыгы үчүн ала турган болсо, демек ошолор пайда табат экен. Алхамдулилла, Алла Таала сиз менен бизге чоң береке бергенден болсун. Демек, мусанниф айтат экен, илим дейт, илим 3 нерсе менен алынат дейт. 3 нерсе менен. Илим эгер жуккусун, Алла илим силерге жугушун кааласаңар, эгерде илимдин субханалла силердин жүрөгүңөргө отуруп калышын кааласаңар, ошол мезгилде ушу илимди дейт, мында бир дүйнө өзүнө таркатканга келген болсо, аркан миң-миңдеген шакирттер калдырган болсо, 3 нерсе кылышы зарыл болуп эсептелет экен. Биринчиси субханалла, биринчиси илим алуучу китепке, анын устазга туруктуу болушу зарыл экен. Китеп мисалы бір китепти ачтыңыз, машалла, ушул китепти аяғына чейин бүтмөйүн, мен керек болсо суу ичпейм деш керек экен да. Керек болсо субханалла, ушу китеп башына коюп ал, бир окуяда келет экен. Бир адам бар экен. Бул болгон окуялардан экен, субханалла, бир ушу устаздар, чоң эле устаздардын оозунан уккан элем. Bir adam aksakal ушундай илим алышны каалайт экен. Бирок наама болгон сен эч нерсе болбойт экен. Акырында эмне кылам билет, ушу китеп сатып алат экен да, базарга барып турганда башына жазып алат экен да. Башына жазып алат экен. Эми үйрөтөнсө устаз жок, устазасы жок, эч нерсе жок. Эмне бар башына коюп алат экен. Бир күнү бир алымга жолугуп калып айткан, "Эй" дейт экен, "Субханалла, сен алымсың, алым, мага китеп үйрөтчү" дейт экен. Китеп үйрөт. Окуганды үйрөт, мага жазганды үйрөт, ушундай нерсе үйрөт. Бул китептин ичиндеги маанисин түшүнөйүн дейт экен. Анан кел
отур деп турган баягы китепти ачып туруп, мына бул жерде мындай экен деп түшүндүрүп баштаганда токто дейт экен да. Бул жерде адашып кеттим деп айткан экен да. Баягы таң калып, сиз эчтеке окубасаңыз, мен адашканды кантип билесиз? Билбейм дептир да. Көрсө субханалла, баягы Алланын алдында ошол адамдын, ошол аксакал киши эле ушундай бир Алла Таалага, "Я Алла, ушу китепти мен жадыма, мен жүрөгүмө, акылыма салып сал" дегенсин, Алла кайыптан экен анын акылына салып койгон экен. Акылына салып койгон, жүрөгүнө салып койгон экен субханалла. Карап атпайсыздарбы, туурабы? Демек, кимдин ниети ушундай чын жүрөктөн боло турган болсо, Алла Таала кайыптан илимди өзү берип кое турган убакыт эме бар экен. Бул эми башкы чоңураак тема болушу мүмкүн, бирок айтайын деген нерсем экен, ошо китепке өзгөчө көңүл буруш керек экен. Китепке туруктуу болуш керек экен. Үчүнчүсү, ошол экинчиси, ошол китепти дейт да, чала окуп чыдабаш керек экен. Мына кээ бирлерибиз бар турабы? Мындай китепти башын ачып, ортосун ачып, аяғын ачып коет болду экен да, мен алымында отуруп алат экен. Жок, андай эмес экен субханалла. Ошо китепти эч качан башынан баштадыңбы, аягына чейин, эч качан ортосунан чыдап салбаган. Ушул китеп бүткөнгө чейин эмне кылыш керек экен? Устазаны ушундай тажатыш керек экен да. Устаза, мен ушул нерсени бүтмөйүн, болбойт мага. Ушу мен сарф наху окуп атасың турабы? Сарф наху окуп атасың. Демек, сыйгаларга салганды, кабир ва саир, кайсы нерсесине салыш керек? Бул сөз кайда келет? Нахуда кайсы келет? Мына улам мисалы сарф кичинекей эле мындай болгон көрүнгөнү менен бир 30 барак болушу мүмкүн экен да, турабы? 30 барак болушу мүмкүн экен. Бирок айтайын деген нерсем, ошо 30 барак менен токтоп калбайсың. Аны да мисалы жарх бар, шарх бар, ушуну кете берет экен да. Ушул тил илимин ушул аягына чейин бүтүрүшүм керек деген эмеде болуш керек экен. Качан ошол илимине, ошо окуп аткан кезде туруктуу болуп, аягына чейин бүтүргөн аракет кылыш керек экен. Үчүнчүсү болсо субханалла, дайым такай жаныңда жүргөн адамды карашың керек экен. Эгер сен подружка болуп атып, мынакей ушул жерде келип алып, кээ бирлериңер ким менен дос болгонуңарды карашыңар керек экен. Сенин жаныңда жүргөн ким? Сенин жаныңда жүргөн жакшы окуган кызды тандагын, дайыма адеп ахлактуусун тандагын, тазасын тандагын, таза болуп жүргөн, дааратына бекем, намазына бекемин тандагын, субханалла. Мына ошондо сен илимдин туу чокусуна жетесиң. Анткенсе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын жолдошу ким экенин айткыла, мен ошо ким экенин айтып берем деп айткан экен. Демек караңыздар, демек ушул жерде жүргөндө дагы ким менен дос болушту, ким менен жүрүштү карашыбыз керек экен. Албетте мен айткандан кийин, тиги жакшы, бул жакшы деп өзүңөрдү мындай чүрүйбегиле. Бирок айтайын деген нерсем, ушу ким менен дос болуп атканыңарды сөзсүз караш шарт болуп эсептелет экен. Алымдардын бириси качан илим алып атканда бир күнү бир 5-6 шакиртине сабак берип аткан мезгилде, устазаларга да бул тиешеси болуп калат иншалла. Ошо сабак берип аткан мезгилде бир нерсеге көңүл бурган экен. Караса, жакшы окуган эле шакирти бир күнү эмне болуп калган экен, мындай окушу начар болуп калган экен. Bir neçe gün tekşергенден кийин ошол окуучусу эң бир начар бир дос таап алганын көргөн экен. Демек, досуңдун ким экенин кандай болсо, сен ошондой болуп калышың мүмкүн экен. Алла Таала бекеринен Кур'ан-ы Кариминде аятта бекеринен айткан эмес да, туурабы? Кыямат күндө дейт да, силер ким менен тирилериңерди карагыла. Анткенсе ким менен дос боло турган болсо, ошо менен бирге тирилип калат экен. Кимге окшошуп жүргөн болсо, ошо менен бирге тирилип калат экен. Мына ушул нерсе дагы бул таасирин берет экен. Демек, биринчиси кайсы болду? Экинчиси, үчүнчүсү, машалла. Эми дейт, ушу 3 нерсе сизде бар болду. Мынакей китепке бекем туруктуу болуп калдыңыз. Экинчиси мынакей ушундай бир китепти аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылып баштадыңыз. Үчүнчүсү досуңуз субханалла эми жаныңызда болду. Эми сиз менен бизге ким келет экен? Шайтан деген чоң бир душман келет экен. Шайтан деген душман бар экен. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде дейт нафсиңерден өткөн душманыңар бар десеңер, анда силер адаштыңар деп айткан экен. Нафс, адамдын нафсиси илим алган сайын көтөрүлөт. Кибр деген нерсе бар. Биринчи тепкичи шайтан субханалла, сен бардык нерсени билесиң дейт дагы, дайым такай ойго келбеген нерселер суроолорду пайда кылып, ойго келбеген нерселерди мисалга алса туруп эле даарат эмне үчүн ушага эле 4 парздын кылыш керек? Эмне үчүн мынтип айтып койгон? Эмне үчүн башка жерди жубайбыз? Же ушундай суроолор салышы мүмкүн экен. Же болсо орозодо эмне үчүн субханалла түштө кичинекей бир мындай суу ичип койбойбуз, суу сап атпайбызбы деген нерсе. Мында ар кандай суроолор биянан чыгарып, биянан философ болуп кетиши мүмкүн экен.
Мына ошол себептен эмне экен устаздар айтат экен, мусанниф, бул китептин мусаннифи айтат экен, илимде дейт, ушуну билгиле дейт. Илим ал баштаганда дейт, шайтан субханалла сени менен чогуу болот дейт да. Качан илимди алып бүткөндөн сенден качат дейт. Сенден качат дейт. Эмнеге десе дейт, анткен себеп сенден качышу дейт да. Анткен сен шайтанды өрттөп койушуң мүмкүн экен. Илимиңди небеси менен өрттөп койушуң мүмкүн экен. Кантип өрттөп койсуң десе, сен кылган амалдарың бардыгы тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө ылайыктуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жолго ылайыктуу болуп калган себебинен шайтан андайлардын жанында тура албайт экен. Белгилүү, бирок эми заиф санат менен дейт, бирок Хасан деп айтат, бирок бир узун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шайтан менен болгон неси бар, мында бир сүйлөшүүсү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединада өзүнүн мечитинде турган мезгилде, бу таргып иретинде айтып атам, таргып иретинде, субханалла. Кимдекен отурган мезгилде шайтан алейхилана өзүнүн кейпинде келди дейт. Өзүнүн кейп, башка кейпте эмес, өзүнүн кейпинде келип туруп калган мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эй иблис алейхилана, Алла наалат сагы болсун. Эмне бу кейпиң менен, эмне шүмшүйүп турасың?" дегенде ага айтты: "Эй Мухаммад" деди, "Мен сени ушунча жек көрөм, жаныңа да тургум келбейт" деди. "Бирок мага Алла Таала ушундай өкүм кылды. Баргындагы менин досум Мухаммадка ал эмне сурай турган болсо, бардыгына жооп бересиң" деди. Мен ошол болбосо, эгерде сен ушуга жооп бербей турган болсоң, мен сени күйгүзүп жок кылып салам деп айтты. Мен ошон үчүн сен жана кор акыбалымда. Бирок Алла Таала мага өзүңдүн кейпиңде кел деп айтты. Ошон себептен мен келдим деди. Жанында сахабалар турган эле. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап аткан: "Эй шайтан" дейт. "Эй иблис алейхилана, сенин душманың ким?" десе, айтат экен: "Эң биринчи душманым сенсиң" деп айткан экен. Алымдар кээ бирлер ушул чечмелеп айтат экен, биз эмне үчүн анткен десе, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келиши, бул дүйнөгө келиши эле эмне экен, бул эң биринчи Алла Тааланын чоң бир керемети экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга анткен кыямат күнгө чейинки боло турган, эгерде кимде ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле мындай бир сүннөтүнө эргишип кала турган болсо, кыяматта ал өзү менен кошо алып кете албай калат экен. Шайтан өзү менен алып кете албай калат. Бирок шайтандын эмне экен, жөнөкөй адамга жете эле мындай бир сеткасы болот турган, жете эле мындай сыноосу, жете эле азгыры боло турган болсо дейт да, мына мисал иретинде айтып атам, ал эми шайтандын алым, улама, алима, илим окуткандарга 70 жолу көбүрөөк субханалла кол салат экен. Ошонун биринчиси илимдүүлөргө текеберлик берет экен. Текеберлик субханалла. Некен тигине билесиздер турабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекер айткан эмес. Бул бизге үлгү иретинде, мына үлгү иретинде. Дайыма айтам, ушул нерсе ушул хадисте айткандан тажабайм менен үлгү иретинде айтам. Кайсы жерге, канча медресеге барсам, кайсы жерге барсам ушул нерсени айтам, анткени себеп бул нерсени силердин алыңарды биз өткөнбүз. Баштан өткөн болгон нерсе, мына толкун устаздарда өткөн бул нерседен эмне үчүн Пайгамбар дейт субханалла, кимде дейт, жүрөгүндө дейт, чаң-чалык текеберлик боло турган болсо, ал бейишке кирбейт дейт. Бейиштин кирбейт эмес, бейиштин жытын жыттабайт дейт. Аллаху акбар. Эми ошонун себебинен аалымдарга, уламаларга, мына медресе окуп аткандарга эмне экен шайтан биринчи косулат экен дагы. Эмне үчүн ушул бир текебеликти киргизип, илимдин мындай илимге жолотпогонго аракет кылат экен. Илимдин жолуна жолой бербей калат экен. Анткени эки түрлүү адамга эч качан илим жукпайт экен. Ал алышы мүмкүн экен, бирок эч качан жукпайт экен. Жолсо эртең күнү амал кыла албай калат экен. Мен көптөгөн азыр карындаштарымды көрүп атам, көп чоң окуу жайларды бүткөн, мындай диний окуу жайларды бүткөн, бирок карасаң жоолуктарын чечип салган, субханалла бир эме кылып салган, күйөөлөрүнө итаат кылбаган, балдарына жакшы тарбия кылбаган, кечке чейин субханалла мындай айтканда телефондо, ар кандай бир эмелерде эл менен урушуп аткан, кырылышып аткан, мындай эмесинин тарыхын көрсөң, ошол илим окуган экен да. Десең болду, бул де субханалла экен, чоң бир шайтандын кол салуусу бар экен деп билебиз. Шайтан кол салды субханалла. Караңыздар. Эми эгерде эмне үчүн айтайын деген, шайтан кол салганда, мен айтып атпайбы, эки түрлүү адам илим ала албай калат деп. Ошонун бирөөсү менен текебер адам. Анын экинчиси субханалла, бул уялчак адам дейт. Текебер, анын уялчак, эч качан илим ала албайт. Мүмкүн эмес экен субханалла. Демек, эмне экен, ошол шайтан кол салган мезгилде биз кандай амалдарды кылышыбыз керек? Биринчиси субханалла. Көбүрөөк зикир менен алек болушубуз керек экен. Телефонго тартпаңыз. Зикир кылабыз. Зикирдин эң абзели кайсы? Жоп, сиз биякта айтам. Пайгамбар саллаллаху хадиси бар, эң жакшы зикир ла илаха иллаллах. Ал эми
Эң жакшы дуа эмне? Alhamdulillah. Эң жакшы зикир бул ла илаха иллаллах. Эң жакшы дуа бул alhamdulillah экен. Демек, айтайын деген нерсем ушун экен, качан дейт, силер ушу келмени көп кайталаган сайын дейт, илим дайыма субханалла зикир менен бир болуш керек. Эгерде бир адам илим ала бере турган болсо, ала бере, бирок некен жүрөгүндө ушундай бир шайтан качан кирип кеткен, бош жүрөк кирип кеткен. Адам баштарын толтуруп, бирок жүрөктөрүн толтурбаган болсо, ал жанагындай могу идиш дейт да, мына. Идиш бар, бирок пустой. Эгерде мисалы карап турсаңыз, бул өзү эмне бул? İçinde mi ne? Егерде суу бар болсо деле стакан боло берет, суу жок болсо стакан боло берет, отурабы? Мынакей адам да ушундай, мынакей стакан сыяктуу. Мээси бар болсо да адам, мээси жок болсо да адам, турабы? Эми субханалла карагыла. Адам некен, сиз менен биз ушул стакандагы суу сыяктуу. Эгерде монун ичин толтурсак, монун ичин толтура турган болсок, демек субханалла бул нерсени толкурмаш. Мына ушул нерсе илим деп билебиз, мынакей. Стакан толтура сууну илим деп билгиле. Эми биздин бул эгерде мен азыр могу жерге бир малинанын вареньясын салып койсом эмне болот? Эгерде смородина салып койсомчу, карагат. Эгерде мен субханалла өрүк салып койсомчу, мынакей дейин деген некен, ушул боону таза болуш үчүн некен башка нерсени киргизбешибиз керек экен. Башка нерсени киргизбеш керек экен. Эгерде субханалла шайтан дейт, бош жүрөктөргө көбүрөөк кол илим алып, бар десе маалымат топтоп, бирок жүрөгү бош адамдар эртеңки күндө оңойло арак ичип кетет экен. Оңойло жолугун чечип коет экен. Оңойло сигара чегип кетет экен. Оңойло субханалла жанагындай күнөөлөр иштеп, оңойло зына кылып коюшу мүмкүн экен. Эмне үчүн? Анткени башы толтура, бирок некен жүрөгү бош экен. Ошон үчүн алымдар айтат субханалла, некен зикир дейт, бул жүрөктүн нескен, жүрөктүн тамагы. Жүрөктүн тамагы. Улуу бир имамдар өзү качан Адам алейхисаламды жаратардан мурда мындай сыйра китептеринде адамдын жаралыш маселесин айткан мезгилде ошондо бир сөздөр бар экен. Качан Адам алейхисалам Алла жаратардын алдында адамдын жүрөгүнө карады дагы, анын тегерегине дейт да, нафсини тегеретип койду дагы дейт, иманды ортосуна коюп койду. Иман ортосуна койду. Ол бир жерине коюп койду дейт. Эми бири-бирине душман кылды дейт. Иманга нафси душман экен, нафсыга иман душман экен. Экөө бири-бирине экен. Бирок эгерде жүрөктүн сыртына иман тегеренип кала турган болсо, ичине нафси кирип кете турган болсо, адамдар бул дүйнөнүн кулу болуп калат экен. Ошон сенен илим алып аткандар эч качан дүйнөгө кызыкпаш керек экен. Эч качан дүйнөгө кызыкпаш керек экен. Анткенсе илимдин берекети менен дейт. Илимдин берекети менен, илимдин себеби менен иншалла Аллах Таала силер менен биздин рызкыбыздычы бул дүйнөдөгүлөрдөн мында илим албаган жөнөкөйлөр кандай көбүрөөк рызкыны бере турган унутпашыбыз керек экен. Ар-Разак Алла илимдин берекети менен берет. Рызкыны Алла Таала бекеринен силерди ушуга алып келип коюп койгон жок Аллахым. Алла силерди алып келди, Алла силерди окутуп атат. Алла каалаган үчүн окутат. Алла тоофик берген жок атасың. Демек Аллах Таала силердин рызкыңарды дагы ушунун менен койду. Уламалар айтат, илим дейт, илим менен кылынган такыбачылык дейт, бул нур дейт. Ал эми илимсиз кылынган такыбачылык бул дейт. Мындай, мен устазым айткандай, илимсиз такыбачылык кылуу дейт, бул тыкбачылык дейт да. Эмне билесиздер, бул илимсиз адамдар бир амал кылышы мүмкүн экен. Ошонун себеби менен адамдар эмне болуп кетиши мүмкүн, адашып кетет экен. Илими жок адашып кетет экен. Бирок илим менен такыбачылык кылса, зухуттук дүйнөнүн ичинде кала турган болсо, алар сөзсүз аягында утушта, аягында берекеде болот экен иншалла. Биринчиси эмне болду? Кимге илим жукпайт экен? Машалла. Экинчиси? Андан кийинкиси кимдин жүрөгү бош болсо эмне болот экен? Машалла. Эми шайтандын эң чоң субханалла мындай бир кол салуусу, жүрөккө кире турган кол салуусу ушул экен. Жаман күмөндөрдү салуу. Күмөн. Эмнеге окуганы келдим экен? Эмнеге жүрөм бу жерде? Башкалар деле нормально жүрбөйбү? Эмнеге мындай, эмне үчүн мени ушакка берип салышты? Разве так можно было дейт. Ушундай жаман пикирлер салат экен. Эми Куранда шайтандын эң чоң өзүнүн мындай эмеси айтылат. Мындай эң чоң күмөн салуунун жолун айтат Аллах. Кантип салат десе,
Шайтан алейхи лаана жакшыны жаман кылып көрсөтөм дейт. Жаманды жакшы кылып көрсөтөм деген экен. Мисалса, биз экен адамдарга көчөдө жүргөндөргө тырмактарды мындай кылып коюп, бул жерге могу жака чейин 2 метр коюп, субхана беттерин баарына эме кылып алган жагымдуу болушу мүмкүн. Сиздерге да көзүңөр ошондой мындай сулуу көрүнүп атышы мүмкүн. Сулуу көрүнөт. Бирок субхана пайгамбар ат-тақва хахуна, таквачылык мына бул жерде, таквачылык мына бул жерде деп пайгамбар улам-улам төшүн кагып жүрөк тарапты көрсөткөн экен. Демек, кимдин дейт ушул жери таза болгон болсо, ушул жерине мээнет боло турган болсо, мына илимди жүрөккө киргизгиле. Илимди жүрөккө киргизгиле. Ошондон таквачылык башталат экен. Илим жүрөккө киргенден кийин анан жүздөгү нур болот. Мына карап туруңуздар. Бир эле молдо, мисалы бир эле молдо дейли. Ошол жанында сабак берип атабыз, бирок канча адам отурат? Мисалы бул жерде эмес, мисалы миңдеген адамдар отурат турабы сабакта. Эми карасаң анын арасында докторлор бар, анын арасында академиктер бар, анын арасында полициялар бар, анын арасында медиктер бар. Алардын алдында канча дегенде чоң дүйнөлүк илимди алган, бирок эмнени угуп турат экен? Устазды, молдону угат экен. Эмне себептен десе, анткени себеп илимдин нуру дейт, ошончо адам бардыгын баш ийдиреткен. Илимдин нуру баш ийдиреткен. Демек, эмнекен? Бул дүйнөдө субхана кимде-ким ийгиликке жетем деген болсо, илимдин ала берсин. Кимде-ким субхана ырыскысын кене болсо, илим ала берсин. Бирок субхана муну талап кылбасын. Алладан сурап да койбогула бул нерсени. Алла калып койсо, иншалла эртеңки күндө мынакей устаздардын алдында канчаңар отурасыңар го. Канчаңар, иншалла мындан да миңдеген кыздар иншалла силердин алдыңарда отурат, Кудайым буйрса. Biraz kitaptan çıkıp kettim, ahlak kitabına girip kettim ben. Antkeni sebep bu talim özü kişine kıskale matını verilgen. Alcı bir ahlak kitabına göğürük köngül bakıp kettim. Antkeni sebep ahlak kitabın жазган Musanif'tagı uşunday dep жазат. İlim aluvchilar üçün ahlak dep жазганда, ama etika, estetika dep koyat ko. Deyin degenim, biz ilim alıp atkandar emneye karşı göğürük жүрөккө карашыбыз керек eкен. Жүрөккө карашыбыз керек. Жүрөгүңдү оңдогон. Күмөн салып салбасын шайтан. Эгер күмөн кылган болсо, несен Аллаху ла шарикала. Карасаң, Аллаху ла шарикала. Аллахтын эч бир шериги жок. Демек, ушул чоң нерсе экен. Бул чоң сөз экен. Качан күмөн салганда дейт да, шайтан күмөн салганда, эмне аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтты, бирок айтам эмнекен? Аллаху ла шарикала. Эмне ушул сөздү Алла шериги жок деген сөздү көп айткыла, иншалла шайтандын васвасасы ошол замат кетет дейт аалымдар. Ахлак китебин элеткен. Демек, дагы айтат экен, кимде-ким дейт, жалко, бекерчи, көп сүйлөгөн, бузуку, анан фитначы болгон эмнекен жанындагы шериктерден алыс болушу керек экен, субханаллах. Демек, biz bilişimiz керек eкен. Качан бизге илим берилгенде, илим жолуна түшкөнүбүздө, эмнекен көптөгөн сыноолор болот экен. Сыноолор болот экен. Ошол сыноолордун баардыгы тик туруп кетишибиз керек экен. Тик туруп кетишибиз керек экен. Аракетчил жана туруктуу дайыма субхан ахиреттин Алланын кыямат күнү Алла Тааланын жүзүн, Алладан улуулугун көрөм деген гана адам илимдин түйүнө жетет экен. Илимдин түйүнө жетет экен, субханаллах. Bu жерде кайсы китептер окулат деди? Сира окулат, Сира. Пайгамбарлар өмүр баяндалган. Сира китептерден бе? Жок, негизи эмне окулат? Шарий китеп. Фык кайсы окулат? Фыктан кайсы китеп? Фыктан кайсы китеп? Я. Ислам негиздерин окуштар, Мухтасар. Эмеси менен бе? Матын окутасыздар, жакшы. Эмне үчүн сурап атам? Анткени себеп имам Шафи рахмаллаху таала айтат, эки түрдүү илим бар дейт. Булардын даражасы бул дүйнөдө да бийик, ахиретте да бийик. Биринчи дейт, бул фикх илими дейт. Факихтер субханаллах бул дүйнөнүн нуру дейт. Факихтер Алла кимге динден түшүнүк берген болсо, ким факих, фукаха кылган болсо, демек ал субханаллах бул дүйнөдөгү эң чоң бир илимди алды дейт. Анткени туура жолду көрсөтүүчү болуу дейт, Алланын алдында эң чоң илим экен. Ошол менен экинчиде бул медицина, бул медик болуу дейт да, жана илимдин экинчиси дейт. Бул экөөнүндө тең пайда бар экен, субханаллах. Кыямат күнгө чейин пайдасы боло берет экен. Демек кимде-ким субханаллах ушул факихтикти, илимди субханаллах өзүнө алган болсо, аракет кылып баштаган болсо, демек ал бул дүйнөдөгү эң чоң илимдерди алды дейт. Кийин айтат, Мусаниф айтат,
Качан илим алып баштаганыңарда дейт, эң биринчи Алланы көбүрөөк тааныңыздар дейт. Демек, азыр адеп акылап болду, текеберликти жойдук, иншалла. Жүрөгүбүзгө иманды, ла илаха иллаллахты киргиздик, машаллах. Билдик биздин душман шайтан экенин билдик, туурабы? Эми эмне экен? Андан кийинкиси мына ушул нерселер келгенден кийин, жок, башында лиллахи таала, бир Аллах үчүн илим алып атабыз, туурабы? Эми биз илимди кайсынан баштайбыз? Илми таухид. Алла Тааланы жалгыздоодон башташыбыз керек экен. Алла Тааланы силерде Асмаил Хусна окулат, Асмаил Хусна жаттадыңыздарбы? Ким жаттады? Кол көтөргүлө. Күллү, бүт. Аллаху акбар. Пайгамбардан бир сүйүнүчтүү кабар айтайын да. Ким дейт? Пайгамбар айтат. Алла Тааланын Асмаил Хусна 99 ысымын толугу менен жаттаса, маани маңызы менен иншалла вадасы эмне? 5. Машалла. Allah'ım razı olsun. Okutkan ustazlardan Allah'ım razı olsun maşallah. Allah'ım razı olsun. Ben beyişlerin arasında oturatken Allah'ım. Allahu ekber. Demek aytып atkan neken Allah'ın жалгызды. Бирок ошону кантип тааныгыла десе дейт, көркөм аттары менен тааныгыла дейт. Кайсы акыбалга келсең дагы дейт, некен көркөм аты менен тааныган адамдар дейт, Аллага таянуусу оңой болот экен. Кимдегим некен эгерде проблема чыккан болсо, я Алла, сен фаттахсың, я аль-фаттах, Алла сен ачуучусуң, ач бер мен деп Аллага таянат экен. Качан субхана улуулук керек болсо, я Алла сен азимсың, я Алла, сен рауфсың, я Алла, сен мезди көтөрөсүң, сен бизди коргоп аласың, я Алла деп. Мындай Алланын аттары менен Алла. Анткени Алла айтат, "Валлахуллази ла илаха илля хуа алимул гайби ва шахада." Алла Таала өзү айтып аткан да, ушундай чоң нерсе айтып аткан да, жөн эле эмес экен да. Алла Таала силер Алла Тааланын дейт да, канча 100дөн 1 кем 99 ысымы бар дейт. Ошо мен Аллага жалбаргыла деп некен субханалла айтылган экен. Аллага сурагыла, Аллах берет дейт. Демек, биринчиси Алланы таанып экен. Жакшы, жагымдуу күмө менен. Экинчиси эмне экен? Маарифат. Унутпагыла. Алланы таандыңыздар. Алла Тааланы көркөм таандык. Эми эч качан унутпагыла. Бул дүйнө түбөлүктүү эмес. Бул дүйнө бардыгыбыз кетебиз. Кеткенден кийин кайра бизди Алла Таала тургузат. Бизден ар бирибизден сурак болот. Мугибат китептеринин биринде Сират көпүрөсүнө чейин инсанга 7 суроо берилет экен. Сират көпүрөсүндө субханалла Алла Таала ошол Сират көпүрөсүнөн эч ким бир дагы адам өтпөй калбайт экен. Бардыгы өтөт экен. Мына ошол мезгилде Алла Таала субханалла имандан сурайт экен. Намаздан сурайт экен. Орозодон сурайт экен. Зекеттен сурайт экен. Ажылыктан сурайт экен. Муамеледен сурайт экен. Муамалаттан сурайт экен дагы. Анан ушундан өткөндөр некен кыяматтын кыл көпүрөсүнүн түйүнү барат экен. Алар кыяматтын кыл көпүрөсү тозоктун үстүндө болот. Качан бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабраил периште менен отурган мезгилде Жабраил периште селт этип секирип кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Жабраил сага эмне болду дегенде, я Расулуллах, о Алланын элчиси, о Алланын досум, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, качан дейт Алла Таала тозокту жаратканда мени барып көрүп кел дегенде мен тозоктун этегине барып дейт, кырына барып туруп, канатымды какканда бир таш ошол мен неметкенде бутуман сыйгаланып тозоктун ичине түшкөн болчу дейт. Кеткен болчу дейт. Ошол мына бүгүн түштү дейт. 70 миң жылдан кийин субханалла ушул жерге түштү деп айтып аткан. Ушунча терең, ушунча субханалла азаптуу боло турган тозок некен үстүндө болот экен. Кыяматтын көпүрөсү. Эч бирөө субханалла ошол жерден өтпөй калбайт экен. Бардыгы тең өтөт ошол жерден. Кээ бирлери эмнекен көз ачып жумганча өтөт. Кээ бирлери субханалла мындай чагылган чарт дегенче өтөт. Эми эмне үчүн бул нерсе айтып атабыз? Анткени кимде дейт, илим менен Алланы таанса, илим менен Алланын алдында намаз окуса, илим менен Алланын өкүмүн орозо аткарса, илим менен закатын берсе, илим менен хажылык кылган болсо, илим менен мамиле кылса, илим менен соода кылса, иншалла эмнекен ошол адамдар кыямат күнү ошо кыяматтын кыл көпүрөсүнө чагылган чарт деп өтөт деген сөздү айткым келип атат. Демек ушул аз алып аткан илимиңиздер иншалла келечек үчүн инвестиция болуп эсептелет экен. Же болсо эртең кыямат күнү Алланын алдына барган мезгилде иншалла Алланын жардамы, Алланын хайры илимдүүлөр болот. 3 түрлүү адам кыямат күнү Алланын алдына барган мезгилде талашып тартышат. Алла айтат, мен кирем бейишке, мен биринчи кирем дейт. Мына ошол мезгилде бай айтат, мен кирем дейт. Шахид айтат, мен кирем дейт.
Мына ошондо алым айтат, мен кирем дейт. Алла улуу адилеттүү сот болгон Аллах Таала айтат экен. Сен дейт, эй алим, эме шейит. Сенин шейит болсоң 5 керекте ким айтты десе, алым айтты дейт экен. Эй сахи дейт, эй март адам, эй бай адам, сенин март боло турган болсоң, ушундай бир 5 кересинде ким айтты десе, алим дейт экен. Анда ким биринчи татык болот экен десе, мынекен 5-тин эшигинин алдына алым турат экен. Демек мынекен алым болуу, алима болуу, субханалла, бул балки Аллахтан чоң бир шарапаттуу бир амалдардан экен иншалла. Демек ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек экен. Кийинкиси илим алууда устазды тандоо. Устаздарды тандоо керек экен. Устазларды мен ойлойм иншалла бул жерде баардык устазлардын баардыгы тең такыба, Кудайдан корккон, керек болсо математикадан берген мугалимдер да такыба болсун, карагыла. Үйүндө күмөндүү нерсе жеген мугалимдер отурган болсо, этият болуңуздар. Эгер араңарда мугалимдер болсо, мына ушул жерде жолукчан кыздарды окутуп аткан эжекелерим, мен Аллахым силерден ыраазы болсун. Бирок ушуларга математика 2 жерде 2 5 деп атсаңар дагы, 4пү? 5пү 4пү? Барабарды кошсо 5 болот, а? Дейин деген субханалла, мынекен устазалар. Сиздер бир сөз имам Шааранинин бир жакшы сөзү бар экен. Ал сөзүндө ушундай деп айтат. Бир тамга үйрөткөн устазың дейт, атаңан да үйдө турат деген. Атаңан да үйдө турат деген. Биз буден биринчи бизге А деген тамганы үйрөтүп койгон адам мынекен бизге өйдөрөөк турат ата-энебизден. Анткени себеп атаң бизге тамак таап берди. Атаң бизге субханалла үй берди. Апаң бизди төрөп койду. Эмне кылды? Бүт нерсе кылды, бирок бизге мугалимдер эмне кылды экен? Мындай бир дүйнө таанымыбызды, дүйнөнү ачып берген себебинен эмнекен алымдар айтат экен? Атаңдын өйдөрөөк турат. Эгерде 3 ата бар деп айтат экен кээ бир алымдар. Эмнекен ошол үчөөнүн бирөөсү устаз дейт. Өз атасы бар дейт субханалла. Кийин кайната кайын деген болот экен ошолор дейт. Эми андан үчүнчүсү эмнекен? Өз атасы деп устаз дейт. Демек экөөнөн дагы өйдөрөөк устазы турат экен дагы. Демек ошол устаздарды сыйлоо бизге важип болгон экен. Алымдар айтат, илимге туу чокусуна жеткен алымдар айтат. Абу Ханифа рахмат алейхи радиаллаху анху десек жакшыраак болот ал адамды. Мына ошол адам ошол чоң бир мындай бир сахабаларды көргөн. Биздин мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахмат алейхи анын устазы Хаммадка барган мезгилимде дейт. Ал кичине картайып турган эле. Ал кичине картайып, салаваттуу болчу, сабырдуу болчу, жана жумшак болчу дейт. Мен анын алдында 36 жыл илим алдым дейт. 36 жыл илим алдым дейт. Эмне үчүн? Бирок ошол илимдин жугушу дейт, илимдин жугушу ошол адам алдына чыгып бир да жол сабак бербегенден болду айткан. Дагы бир жерде алымдардын бирөөсү айткан, кимдегим устазды сыйлай турган болсо дейт, алар сөзсүз илимдин туу чокусуна жетет дейт. Дагы бир айткан, устаздарды сыйлап жүрүп дейт, устаздарды, мугалимдерди сыйлап жүрүп субханалла, биз илимдин туу чокусуна жеттик деп айткан экен. Демек, эң акыркы айта турган сөзүм ушул, машалла, демек устазаларды силерге сабак берип аткан, мейли кайсы тил болсун, чет тил болсун мейли бирок ушулардын баардыгынан эми эжекелер таарынып калбасын. Ким силерге Куран үйрөткөн болсо, ким пайгамбарды тааныткан болсо, өйдөрөк туруп калат. Бирок айтайын десем, муну кичине сыйла, муну өйдөрөк сыйла деген жокмун. Авалки субханалла, биз дүйнө таанымында дагы тааныткан адамдарды да сыйлашыбыз керек. Алар мисалы уруп койсо, урушуп койсо, алардын акысы бар. Шарият боюнча эмнеген ал акысы бар. Сиз мени урушуп койдуңуз, сиз мени туура эмес айтып койдуңуз деп айткан, каршы чыккандар эч качан илимден да окуган, бирок субхана илимден нажат тапкан эмес. Бир дагы мындай бир аалым көп адам убакытта бир ушу мусаниф дагы бир мисал келтирет экен, бир чоң бир устаздын алдына келгенде, сабак алайын деп келгенде, устазына мындай жаман сөз сүйлөп атканын көргөндө айткан экен, бар, сага илим жукпай калды деп кетирип салган экен. Ошол адам өлгөнгө чейин илим ала алган эмес экен, анын балдары илим ала алган эмес экен, анын урпагына алым чыккан эмес экен. Ошонун себебинен эмнекен? Устазды сыйлоо, устаздарды урматтоо, аларга белек берүү, аларды сыйлоо субханалла, эмнекен? Сиздер менен бизге керек болсо важип түрдө кылганга аракет кылышыбыз керек иншалла. Даярбызбы ушуга? Машалла, Аллахым ыраазы болсун. Аллахым береке берсин барыңыздарга. Демек, ушу сабагыбыз ушул эки, сиздер кичине кармап койдук. Колдон келишинче, билгенибизче, мындай эгерде сиздерде мындай чоңураак курстар боло турган болсо, анда арабча башкача кылат элек, мындай кыргызча жеткиликтүү кылганга аракет кылдык иншалла. Аллахым ыраазы болсун.